فرا غم کو ڈیل کرنا ایک ایسی کسے کہتے ہیں ایبلٹی ہے جو کہ جب تک کسی پہ گزرتا نہیں ہے نا وہ بتا نہیں سکتا. ہمارے ارد گرد لوگوں کے پیارے دے لوز دیئر لو ونس، ہم بس کہہ کے تسلی دیتے ہیں. کیا ان لفظوں کی بھی کوئی مول ہوتی ہے؟ کیسے ڈیل کیا جائے؟ میرے والد صاحب کو گئے ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے، اور آپ یقین جانے نازش کہ میں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میں ابھی ڈیٹ یاد کرنے کی کوشش کری، مجھے وہ یاد نہیں آ رہی. اس سے آپ 5 منٹ پہلے کا کچھ پوچھیں گے میں وہ یاد نہیں کر پاتی، حالانکہ میری میموری بہت اچھی تھی. اور مجھے یہ یقین ہی نہیں آتا کہ ابا جی اب ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. انسان کوشش کرتا ہے کہ ہمارا پیارا نہ جائے، اس کو بہت پیار ہوتا ہے، لیکن بڑی بے بسی ہوتی ہے جب آپ اپنے سامنے ان کو جاتے دیکھ رہے. اور ان کے ہونے کا جو احساس ہے نا، اور پھر جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہے نہیں، یہاں سے جا چکے ہیں، جتنا تکلیف دہ ہوتا ہے میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. جب ہوتے ہیں نا حیات، خاص طور پہ مجھے لگتا ہے پیرنٹس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا جن کو آپ کھو دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے وہ ہیں. میرے ابا بہت بیمار تھے، کچھ نہیں پاتے تھے، بات کرنا ان کی کم ہو گئی تھی، لیکن وہ تھے. اب یہ احساس کہ وہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ آپ کو اندر سے اتنا ڈیمیج کرتا ہے، اس کو نہیں آپ بتا سکتے. آپ زندگی جیتے ہیں، میں کام کرتی ہوں، میں ملتی ہوں سب سے، لائف ڈزنٹ اسٹاپ. ہاں سب کر رہی ہوتی ہوں، لیکن جو میرے اندر ہو رہا ہے یا جو میں محسوس کر رہی ہوں ایک وائڈ آ جاتا وہ ہے. صرف میں ہی محسوس کر رہی ہوں. اور اس کے لیے یہ نہیں، کوئی فارمولا نہیں ہے، غم کم کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے. آپ کو اس غم سے گزرنا ہے، پھر آپ ڈیل کرنا نہیں سیکھتے ہیں، بس وہ آپ کے اندر رہتا ہے، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ساتھ ہوتی ہے. زندگی گزر جاتی ہے. ہیلنگ نہیں ہے، پیرنٹ کو کھونے کی کوئی ہیلنگ نہیں، اور ریپلیس بھی نہیں ہو سکتا. بالکل وہ آپ کا وہ رشتہ تو ریپلیس ہو ہی نہیں سکتا نا. بہت رشتے نئے بنیں گے، ختم بھی ہوں گے، لیکن وہ والا نہیں آتا. ماں باپ دوبارہ نہیں آ سکتے، ماں باپ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو یہ غم جو ہے نا، جن لوگوں نے میرے سے کنیکٹ ہوئے بہت لوگ میرے والد صاحب کے جانے کے بعد، مجھے سب سے پہلے انہی لوگوں نے کالز اور میسیجز کیے جو کچھ عرصہ پہلے اپنے پیرنٹس کو کھو چکے تھے. اگرچہ ابا نہیں ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، میری اماں نے سنگل پیرنٹ کے طور پر ہمیں پالا، لیکن ظاہر ہے میرے والد صاحب تھے. بیماری کے دوران میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آ جائیں، وہ آئے. بڑا وقت میرا ان کے ساتھ گزرا. اور ابھی میں لانچ میں بیٹھتی ہوں تو میں یہاں بیٹھا کرتی تھی اور ابا جی یہاں بیٹھے کرتے تھے، ہم باتیں کرتے تھے. اب یہ جگہ خالی دیکھ کے میں بیٹھ نہیں پاتی وہاں، میں بتا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین رحم کرے اور سب کے والدین کو سلامت رکھے. بہت مشکل. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گی جن کے والدین ابھی حیات ہیں کہ وہ اس لمحے کو جتنی قدر ہو سکتی ہے وہ کریں؟ بہت ویلیو کریں اپنے پیرنٹس کو، بہت ویلیو کریں. جب تک وہ ہے نا تو آپ بہت مضبوط ہیں. جس دن آپ ان کو کھوئیں گے تب آپ کو احساس ہوگا آپ نے کیا کھویا. اور دیکھیے اللہ نے زندگی دی ہے جی، یہ انسان ایک ایک شخص ایک ایک انسان تو اللہ نے دیا ہے نا. اللہ نے زندگی زمین پہ چھوڑا ہے. اب اللہ اپنی ہی چیز کو واپس کسی پر بلا سکتا ہے. بالکل ایسا یہ تو ایک تھوڑا سا ٹینیور ہے جو ہم نے اس زمین پہ گزارنا ہے. ایسا ہی ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے. ہاں یہ بڑی حقیقت ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن جب کوئی جاتا ہے نا تو بڑا مشکل لگتا ہے. پھر ہم خود کو سمجھاتے بھی ہیں کہ انتقال کر گئے، اس جہان سے اگلے جہان چلے گئے، مگر وہ آپ کے سامنے میں سے کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو پلیز جو بچے دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ان کے والدین ہیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اگر آپ کو وہ کوئی پرانی باتیں بتا رہے ہیں تو ان کو سنیں. وہ اپنا وہ جی رہے ہیں، وہ لمحہ جی رہے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. آپ سے لڑنا بھی چاہتے ہیں نا تو سن لیں ان کی بات. جھگڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، وہ بھی سن لیں. وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس میں. اچھا وہ ان کی بات کو ویلیو کرے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو مانا ہمارے بچے اولاد بڑے ہو گئے، ان کو عقل ہے، لیکن ہماری بات کی سے ہے، ویلیو ہے. آپ کی جو فیملی کا سسٹم ہے نا وہ آپ کے بزرگوں سے،
उनको जो भी हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात सोने से पहले हो, जितने भी बिजी हो ना, क्वालिटी टाइम में जितना भी दें, बैठे, उनकी बातें सुने, उनकी डांट सुन ले, सर पे हाथ रखना चाहते रखें. मेरी ग्रैंड पेरेंट्स में मेरे सिर्फ अपनी दादी जान को देखा हुआ है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ था. तो वो जब मैं याद करती हूँ ना वो टाइम, तो सब बिजी होते जिंदगी, उनके पास आके बैठे थे तो कितनी खुश हो जाती थी. कितनी उनके पास कोई बच्चा कोई बड़ा के थोड़ी देर बैठा था, अचानक से उनके फेस पे स्पार्क आ जाता था, लाइट्स आईज में स्पार्क आ जाता था. और मैं छोटी थी बट आई कुड सी इट. दादू कितनी खुश हो जाती है कि पास आके बैठता है ना, दादू कितनी क्यूट है मामा. तो वो मतलब बट द पॉइंट इज कि दिस इज रियल ना. उनको उनकी वैल्यू तब हमें समझ आती जब हमारी जिंदगी में नहीं रहते. वाकई कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते. दिस इज सो ट्रू. कितना जरूरी है एक खातून का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना. हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि औरत को इंडिपेंडेंट ना करो, उसको गाड़ी चलाना ना सिखाओ, हाथों बाहर निकल जाएगी, काबू नहीं रहेगी, वो होता है ना कि सर फ्री हो जाएगी, खुद मुख्तार हो जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनेगी, काबू से बाहर हो जाएगी. क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो इस बात की बड़ी हामी हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये फाइनेंशियल सपोर्ट अपने लिए खुद करनी चाहिए. अच्छा, बाज़ औक़ात ना कुछ रिश्तों के अंदर किसी एक शख्स पर बड़ा बोझ आ जाता है जो घर का सरबराह है. अगर वो कमाने के लिए बाहर जा रहा है तो फिर वो बदमिजाज भी हो जाता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है, फिर वो डिसीजंस भी अपने लेता है, आपको कुछ समझता भी नहीं है. तो यहाँ पर अगर औरत थोड़ी मजबूत हो, वो भी काम कर रही हो, हाथ बटा रही हो, तो फिर इतना ज्यादा वो प्रेशर भी नहीं आएगा. फिर वो अपने 4 काम खुद अपने पैसों से भी कर लेगी. और जो आदमी इनसिक्योर होते हैं ना कि बाहर जाके औरत बिगड़ जाएगी या वो हाथ से निकल जाएगी, ऐसा नहीं है. मैंने तो देखा है कि मोर देन 90% जो अर्न कर रही होती है खवातीन, वो अपने घर पर ही लगा रही होती है, अपनी जात पे कम लगा रही है. हाँ, कुछ ऐसी परसेंटेज होगी जो अपना जमा कर रही है, नहीं किसी को दे रही, चले वो भी उसकी चॉइस है. लेकिन वो जो पैसे लेकर आएगी वो आपके घर पर ही आएंगे. फिर जो उसको एक फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम से मुराद ये नहीं कि वो शुतर बेमुहार हो जाएगी, क्या से क्या करती फिरेगी. उसके पास आजादी है, वो दोस्तों में जा सकती है, वो गाड़ी चला सकती है, वो आपके 4 काम भी कर देगी. और एक शख्स पे बोझ डालना भी गलत है. फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के रिश्ते में कोई दरार आ जाती है, वो अलग हो जाते हैं, तो फिर हमारी खातून कितनी मिजरेबल लाइफ गुजारती है. वो किस तरह कभी भाई भाभी के दर पर पड़ी होती है, और जाहिर है उनका घर है तो हालात भी ऐसे नहीं है कि वो उनको कैसे हालात में रखते हैं. या माँ बाप बुजुर्ग है, उनके सर पे जाके कब तक वो बैठेगी. अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के लिए, इवन शादीशुदा नहीं भी है तो उसका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और मर्दों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि औरत पर भरोसा करें, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाली, और जब उसने जाना है ना तो फिर उसने किसी की नहीं सुननी, और वो उस सूरत है जब उसको निगलेक्ट किया जाएगा. उसको आजादी दे, उसको मजबूत होने दे. उसकी मजबूती आपकी, आपके खानदान की, बच्चों की, आने वाले मुस्तकबिल की मजबूती. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये टैबूज हमारे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक. आप ये देखिए, वो औरत जो डिसीजन मेकिंग में आ जाती है, अच्छा मैंने ये बिजनेस में ये चेंज करना है, मैंने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, या मैं इसको ऐसे करती हूँ, उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है, उसकी एक सिक्स सेंस स्ट्रांग हो जाती है. अच्छा, एक वो औरत जो थोड़ा सा ना, जिसका माइंड मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने बच्चों को भी इसी तरह मेंटली स्ट्रांग बनाती है, उनको भी इसी तरह ट्रेन करती है. और बच्चे देखते हैं, अच्छा मॉम भी कितनी प्रोफेशनल वर्किंग है, डैड भी है, बच्चों के अंदर भी ये चीज आती है. अच्छा, हमारी खवातीन सोसाइटी में अब वर्क प्लेस हरासमेंट बहुत फेस करती है. अच्छा, जिसकी वजह से भी अक्सर मर्द हजरात कहते हैं कि औरत को बाहर घर से ना भेजो. नो डाउट बहुत ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं और वो खवातीन को अवेल कर रही हैं, लेकिन वर्क प्लेस हरासमेंट को एक स्ट्रॉन्ग खातून कैसे डील करे? मुझसे कुछ अर्सा पहले ना एक सेमिनार में कुछ जो बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट लड़कियां थी, उन्होंने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया. जिस वक्त में हम न्यूज एंकरिंग किया करते थे, या जब हमारा करियर स्टार्ट हुआ था, तब ये इतना ज्यादा फिनोमेना आम नहीं था. अभी देखते हैं कि बहुत ज्यादा आम है. अच्छा, उसमें ये नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट ही हो, उसमें सोशल एंड इमोशनल हरासमेंट भी होती है. अच्छा, तुम तो घर जाओ, तुम तो जाओ, तुम्हारा काम तो रोटी पकाना है, तुम्हारा काम नहीं. अच्छा, आप तुम ऐसा करो, अच्छा तो गाड़ी ये भी करते हैं, लेट डाउन करना. लेकिन अगर आप खामोश रहकर अपना काम करके दिखाएं उनको, और बताएं कि जी हम आपसे बेहतर काम करें, आपके बराबर ही करें, तो वो खामोश हो जाते हैं.
پھر وہ آپ کا سپورٹ سسٹم بن جاتے ہیں. میں نے خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ دیکھا. تو اس سے ڈی موٹیویٹ آپ نے نہیں ہونا. جو ایسا کہہ رہا ہے وہ اندر سے کہیں انسیکیور ہے, تو آپ اپنی محنت کرتی رہے, کام کرتی رہے. ہاں آپ کی کامیابی بولے گی. بالکل. اور جہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ کی بات ہے, اس پہ مجھے لگتا ہے اب ہر آفس کے اندر نا ایک کمیٹی ہونی چاہیے. کمیٹی نہیں ہونی چاہیے تو ایک اسپوکس پرسن ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو ایڈریس کر سکے, جو خواتین سے کمیونیکیٹ کرے. کوئی بھی ایک شخص اس چیز کو دیکھ سکے, اس کو نہیں برداشت کرنا, اور اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے, اس کو اپنے سے دبانا بھی نہیں چاہیے, اس پر آواز اٹھانی اور چاہیے. بلیک میل بھی نہیں ہونا چاہیے. پروفیشنلی ہاں اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس کو کام کے ذریعے سے جواب دیں. باقی اس پہ تو خاموش رہنا بالکل ہی غلط ہے.